کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آپ نے بتایا کہ آپ پیر تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پہلے اہل سنت تھے، بریلوی؟ جی بریلوی تھا، اور ہمارا جو ہے ایک دربار ہے جس کے ہم جو ہے گدی نشین بھی تھے. تو میں نے سنا اور ان کی ویڈیو دیکھی، اور میں نے کہا یہ تو ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں اور ریفرنس دے رہے ہیں. اور جب میں نے بخاری سے، مسلم سے اور قرآن مجید سے اس کے ریفرنس دیکھے تو پھر مجھے پتہ چلا انجینئر صاحب تو ٹھیک بول رہے ہیں. اس کے اوپر ہم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، میرے چاچو، میرے ماموں، ہمارا جو وہ گدی نشین تھے، اس کے باقاعدہ عرس لگتا تھا، نیاز لنگر وغیرہ سارا کچھ وہ نظام تھا. ہاں جی، میں نے ان سے چندے بٹورنے ہیں اور اپنا جو نظام ہے گھر کا نظام وہ میں نے چلانا ہے. تو یہ دین تو نہ ہوا، یہ تو تماش بھی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. دین تو نہ ہوا. جی کر رہے تھے، ہم تسلیم کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے یہ سارا کچھ یہ غلط ہے، ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، دین میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں. ظاہری بات ان کا جو نظام ہے، گھر کا نظام ہے وہ چل. لیکن میری فیملی کے ساتھ الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں جڑا. اچھا، ایسا بھی کوئی مرید ملا آپ کا پرانا جس نے کہا ہو کہ پیر صاحب پہلے تسی ساڈے نال جناب ایڈی عقیدت کرایا اج تسی نہ سکے ہو، تو پیر الٹا پہ گیا ہوئے، اس طرح کا بھی کوئی مرید ملا؟ جی میری. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجن آپ کا؟ پیر ناصر، غلام ناصر. پیر ناصر. پیر ناصر؟ جی سر. آپ پیر ہیں؟ ہاں جی. ماشاءاللہ. ہاں جی. آج لگتا ہے پھر کچھ ملے گا پیر سے. جی بالکل ضرور. اچھا جی، پیر ناصر بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں ہڑپا شہر سے آیا ہوں، ہڑپا سٹی. ہڑپا شہر سے آیا ہوں، سائیوال سے آگے ہڑپا شہر. ہڑپا، شاید آپ نے کتابوں میں نام پڑھا ہوگا. نام تو ویسے میں نے سنا ہوا ہے. ہاں جی، ادھر. یہ سائیوال کے پاس ہے؟ یہ سائیوال سے آگے ہے، تقریباً 25 کلومیٹر. ہڑپا، ٹھیک ہوگا. ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. جی جزاک اللہ. اچھا جی، یہ بتائیں پیر صاحب کہ جیلم اکیڈمی میں آپ آئے ہیں، ہاں جی. کیسا رہا سفر؟ بہت اچھا تھا. اکیلے آئے؟ نہیں، دوست ہے میرا ساتھ. صرف دوست ہے؟ صرف دوست ہے. تو آپ کے مریدین کدھر ہیں؟ وہ بھی ساتھ آنا چاہیے تھا نا. ان کو میں نے چھوڑ دیا نا، اس لیے نہیں آ سکتا. ان کو چھوڑ دیا. جی سر. اچھا جی، آپ نے بتایا کہ آپ پیر تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پہلے اہل سنت تھے، بریلوی؟ جی بریلوی تھا، اور ہمارا جو ہے ایک دربار ہے جس کے ہم جو ہے گدی نشین بھی تھے. آپ کے مریدین کدھر ہیں؟ سر وہ ان کو میں نے چھوڑ دیا نا، اس لیے نہیں آ سکے وہ. اچھا، کیوں چھوڑا؟ یا انہوں نے آپ کو چھوڑا، آپ نے ان کو چھوڑا؟ کیا وجہ بنی؟ انجینئر صاحب کی برکت کی وجہ سے ان کو سنا، اور جو ہے میں نے پیری مریدی جو سارا کچھ ہے وہ چھوڑ دیا انجینئر صاحب کو سن کے. کیسے تعارف ہوا انجینئر صاحب تک، کیسے پہنچے؟ نیگیٹو ہی تعارف ہوا تھا، اور ایسے ہی ایک تھے ہمارے جاننے والے، انہوں نے ایسے ہی تعارف کروایا تھا انجینئر صاحب کا کہ پیروں کے بارے میں، بابوں کے بارے میں ایسے کہتے ہیں. تو میں نے پھر کہا چلو ایسے کہتے ہیں تو سن تو لینا. تو میں نے سنا اور ان کی ویڈیو دیکھی، اور میں نے کہا یہ تو ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں اور ریفرنس دے رہے ہیں. اور جب میں نے بخاری سے، مسلم سے اور قرآن مجید سے اس کے ریفرنس دیکھے تو پھر مجھے پتہ چلا انجینئر صاحب تو ٹھیک بول رہے ہیں. اور جو ہم اتنی صدیوں سے یہ جو گدی نشینی والا یا مزاروں کے اوپر یہ سارا سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور جو ہمارا ایک پورا جو ہے وہ دربار ہے، اس کے اوپر ہم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، میرے چاچو، میرے ماموں، ہمارا جو وہ گدی نشین تھے، اس کے باقاعدہ عرس لگتا تھا، نیاز لنگر وغیرہ سارا کچھ وہ نظام تھا. اور انجینئر صاحب کی برکت کی وجہ سے میں ادھر سے تبدیل ہوا، اور میں جو ہے اس طرف یعنی کہ مسلم بن گیا. کٹر بریلوی تھا، اور میں ان سارے بابوں سے جو ہے وہ جان چھڑوا کے میں ادھر آ گیا، مسلم ہو گیا. اچھا پیر صاحب، جب آپ پیر تھے جی، آپ بھی پریکٹیکل ادھر بیٹھ کے اس طرح عزتیں ویل کرتے تھے؟ جی کرتے رہے ہم. ہمارا دربار تھا، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ چندہ وغیرہ سارا بڑا دربار تھا جو ہے کوئی بڑا دربار. محمون لگا نام ہے اس کا، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا. محمون لگا نام ہے اس دربار کا. ہڑپا سے آگے ہے، تقریباً 5 کلومیٹر ادھر ہے. اچھا، جب آپ وہاں پہ بیٹھ کے رشتے ویل کرواتے تھے؟ ہاں جی، رشتے کروا رہے ہوتے تھے، پیر بنے ہوئے ہوتے تھے، سب کچھ یہ رشتے کرواتے تھے. اس وقت آپ کو یہ دین کا نالج تھا؟ نالج تھا، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ مطلب کہ دین ہمیں کچھ بتایا کچھ. اس وقت جو آپ کو دین کا نالج تھا وہ کیا تھا کہ ادھر بیٹھنا ہے اور لوگوں نے میرے پاس آنا ہے؟ ہاں جی. اور میں نے ان سے چندے، ہاں جی، میں نے ان سے چندے بٹورنے ہیں اور اپنا جو نظام ہے گھر کا نظام وہ میں نے چلانا ہے. تو یہ دین تو نہ ہوا، یہ تو تماش بھی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. دین تو نہ ہوا. جی کر رہے تھے ہم، تسلیم کر رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، دین تو نہ ہوا. نہیں بالکل نہیں. کبھی بھی یہ دل میں نہیں آیا کہ مجھے تو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟
तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब फील होता है, उस टाइम नहीं होता था। अब ये जब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये लोग देखते हैं ना, हाँ लोगों जी। को खौफ खुदा आएगा ना हाँ इस तरह जी, से। अब इंजीनियर साहब को जब सुना ना तो उस टाइम मुझे पता चला है कि यार दीन क्या था और हमें क्या बताया गया। और हम जो है वो इस एक कब्र के ऊपर मुजावर बन के बैठे हुए थे, हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? कि ये हमारे नबी की तालीम ही नहीं थी जो हम ये सब कुछ ये कर रहे थे। अल्लाह हो। हाँ जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा जी। इसी से रिलेटेड, हाँ जी। कि जब ये लोग बैठे हुए होते हैं हाँ जी। इस तरह पीर बन के या हाँ सारा, इनको इस तरह पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये पता ही नहीं होता? जी, मैं आपको बताऊं, मेरे जो कज़न है ना, वो भी जो है वो एक मदारस में जो है वो एक तो इमाम मस्जिद है, यानी कि जिसका एक बेटा है गद्दी नशीन, और दूसरे का जो बेटा है मामू का बेटा, वो भी दरस नज़ामी भी कर रहा है और हाफ़िज़ कुरान भी है। उनको सबको कुछ पता है, और जब मेरी उनसे बातचीत होती है तो मैं उनको बताता हूँ, पता है उनको। लेकिन वो फिर जो है वो इसी वजह के मसला ये आता है कि उनकी रोटी रोज़ी का मसला है, और वो ये जो हक बात है वो नहीं कर सकते, इसी वजह से वो नहीं करते। उनको पता है ये सारा कुछ ये गलत है, हम कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, दीन में ऐसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात, उनका जो निज़ाम है, घर का निज़ाम है वो चल। लेकिन मेरी फ़ैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं जुड़ा। मैंने अपने माँ बाप को जो है वो इंजीनियर मिर्ज़ा की वीडियो सुनाई और उनको खुद तबलीग की और उनको जो है वो इस तरफ लेके आया, और हमारा जो है उनके साथ अब दरबार के साथ कोई तल्लक नहीं मेरी फ़ैमिली का। यानी आप अपनी फैमिली को खींच के ले? जी, मेरा एक भाई है छोटा, मुझसे छोटा है, वो है मतलब कि उसी लाइन का, और बाकी जो मेरी फैमिली है, एक मेरी सिस्टर है और यानी कि 2 मेरे भाई और मेरे माँ बाप, वो अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हो चुके हैं। एक अल्लाह मेरा भाई है अकबर। बस। हाँ जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम दे जी इस बड़े काम के लिए। हाँ जी। अच्छा, कैसे कायल किया? हो गए कायल घर वाले वालिदैन? सबसे पहले वाले साहब जी हो गया कायल। वो एक मेहनत होती है ना, छोड़नी पड़ रही जी, थी, कोशिश करनी पड़ती है। हाँ। हाँ, तो कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने काफ़ी टाइम दिया, तकरीबन उनको 1.5-2 साल हो गए हैं। ऐसे ही मैं उनको जो है वो करता रहता हूँ, तबलीग कहता रहता हूँ, और फिर उनको चेक करवाता हूँ, यानी कि रेफरेंस जो है ना वो उनको चेक करवाता हूँ, कहता हूँ ये तो कुरान हदीस में लिखा है, ये लिखा है और आप ये कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको जो है 90% जो है उनको तब्दील कर दिया। अब थोड़ी बहुत खामियां हैं, वो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी कोई मुरीद मिला आपका पुराना हाँ जी। जिसने कहा हो कि पीर साहब पहले तुसी साडे नाल जनाब एडी कीदत कराया, अज तुसी नस गए हो, तो जी। पीर उल्टा पै गया होए, इस तरह का भी कोई मुरीद मिला? जी, मेरी फैमिली में सारे लोग मुझे एक वो कहते हैं वाबी हो गया, मेरे दोस्त हैं। अच्छा। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, उधर भी ऐसे मामलात में डिस्कस करता रहता हूँ। वो भी यही कहते हैं कि जी आप पीर थे, ये सारा कुछ छोड़ दिया, या और ये वो कहते हैं, सारे कहते हैं वाबी हो गए, ऐसे हो गए। ठीक हो गया। हाँ जी। चले जी, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक लाइफ स्टोरी अच्छी हाँ जी। और सबक आमोज, हाँ सबसे जी। बड़ी हाँ बात जी। है, और ये बड़ा पाना है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उस रुतबे को, उस ठाठ को, हाँ जी, बल्कि एक शान और शौकत की जो शान और ज़िंदगी शौकत थी को उसको ठोकर छोड़ के मारी और अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो हक रास्ते अल्लाह पे ताला हैं। आपको इसका अजर दे जी इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी। और अब जो आपकी वो उधर हैं जी, दरबार है अभी? हमारा दरबार है। नहीं, वो अब उधर कौन बैठे हुए हैं? उधर मेरे चाचू हैं, मामू हैं, आपको बताया कि गद्दी नशीन उन है लोगों वो के दरबार। साथ अब रिलेशन कैसे चल रहे हैं? रिलेशन ऐसे ही है कि बस देखो ना, दचका तो दे दिया ना आपने आधा, तो वो जनाब ज़ाहिरी बात है, तो आधे मैं खटके होंगे। हाँ जी, मेरा वो एक कज़न है, वो इमाम मस्जिद है उधर, जो हमारी जामिया मस्जिद है ना दरबार, उधर है। तो अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है। तो एक दफ़ा मैं नमाज़ पढ़ने गया, तो मैं तो सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ता हूँ। तो एक बंदे ने कहा जी ये तो बुत रख के आते थे, तो उस टाइम रफ़ा यदैन करते थे। तो मैंने उससे कहा यार फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो दौर में कौन से बुत रख के आते थे जो वो नमाज़ पढ़ते थे? मतलब कि आपका जो अपना बाबा है वो रफ़ा यदैन कर रहा है, सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ रहा है, और आप हमें वोट हैं, या तो फिर उसके जो चंदे हैं, यारी वगैरह है, वो खाना छोड़ दो, या फिर उसके तरीके पर नमाज़ पढ़ना छोड़ दो, फिर आगे से नहीं बोलना। चलो जी। हाँ जी। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि अब वो जो हैं चाचू शाचू, हाँ जी। वो आपस में है उस तरह बातचीत? ये नहीं, वो बातचीत तो है, हम आते जाते हैं उनकी तरफ। कहते तो होंगे आपने अच्छा नहीं किया, आपने डूबे सारा में गंदा जी, वो कहते हैं, वो ज़ाहिर बात है, उनका सारा घर का निज़ाम जो है वैसे ही चल रहा है कि सही वो हो पीर हैं, तवीज़ धागा वगैरह, न्याज, लंगर से सब कुछ दरबार पे बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ तो होनी है, ज़ाहिर बात है। सारी बात है। चलो जी, बहुत बड़ा काम है जी, अल्लाह ताला आपको उसका जज़ाए खैर दे। हाँ जी। फर्स्ट टाइम आए हो आज? जी, मैं फर्स्ट टाइम आया। आज इंशाल्लाह आपकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी जी, होगी। हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारा इंशाल्लाह होगी। 7-8 घंटे का जो सफ़र है हमने वो किया है उधर हड़प्पा से। इंशाल्लाह होगी, आज पिक्चर भी होगी। जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी आप बैठे पीर साहब, जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक।
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.